إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barcha maqtovlarimiz Alloh taolaga, Alloh taolani maqtaymiz, ulug'laymiz. Yordam so'rab yalvaramiz Alloh Rabbimizga. Kimni to'g'ri yo'lga ko'ndirsa Alloh taolo hech kimda adashtira olmas, kimni adashuvda qoldirsa hech kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Shahodat etib aytamiz Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q ekanligini, shahodat etib aytamiz Muhammad Alloh taolaning quli, elchisi ekanligini. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ey iymon keltirgan kishilar, musulmon bo'lgan hollaringizda yashag'iz ham musulmon bo'lgan hollaringizda vafot bo'ling'iz." Tag'ida Alloh taolo aytadi: "Ey kishilar, men sizni bir qo'rqingiz Robbingizdan, men sizni bir kishidan bor etdim, aning sing'arini bor etdim, ham ko'p erlarni, ko'p xotinlarni, ularning ikkisidan bor etdim. Hamda bir-biringizning orangizdan marhamatlik bo'ling'iz, durustlikda Alloh taolo sizga yaqindir" deydi. Tag'ida Alloh taolo aytadi: "Ey iymon keltirgan kishilar, taqvo bo'ling'iz." Hamda haq so'zni so'ylagan shul chaqda Alloh taolo sizning ishlaringizni tuzatir, hamda gunohlaringizni yorliqar. Kim Allohga, hammaning elchisine bo'ysungan bo'lsa, shul buyuk o'ngishga erishir. Durustlikda eng haq so'z ul Alloh taolaning so'zi, ul Qur'oni Karim. Hamda eng to'g'ri yo'l Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. Hamda eng yomon ishlar bu dinga yangilik kiritish, chunki har bir yangilik kirituv adashuv, har bir adashuv o'tda dedi Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Bu dunyoda yashagan vaqtlarimizda biz ko'pchilik vaqtida bir bilan, bir so'rov bilan mashg'ulmiz. Ul rizq. Kimdir rizqni orttirga uli, kimdir qo'yandir ul rizqni topirga, nindi yo'l bilan ul rizqni topu durust, nindi yo'l bilan ul durust tugul. Shuni biz har birimizda qayg'irtamiz. Adam balasining tug'ishidan boshlab vafotuna qadlim ham hatto vafot bo'lgandan so'ng shu rizqni qayg'irtuv bo'lacak. Şunun turunda Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytadi: "Ve fis semai rizqukum ve ma tu'adun fe ve rabbis semai vel ard innehu lahakku misle ma ennekum tantiqun." Köklerde sizning rizqlaringiz diye Allah Teala aytadi. Sizga va'da etilgan rizqlaringiz köklerde diye. Rabbim bilan ant etib aytam, yer ve köklerde bu haqdir, sizning aqlingiz ham tiligiz bor şekilde diye. Tağda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadi: "Ve ma min dabbatin fil ardı illa alallahi rizquha." Yer yüzünde bir tiriklik bir yoktur diye Allah Teala'nın rizqini bermegen. Yani her bir yer üstünde bulgan birinin özünün rizqini Allah Teala berişidir. Şulayq İbn Mas'ud radıyallahu ta'ala anhudan rivayet edilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Fura ilal İbn Adem'e min arba'in. Halqi vel hulqi ve rizqi vel eceli." Allah Teala bu dünyada adam balasını bar etti, hem 4 eybirin birdi diye anırga diye. Anın tüs kıyafetin. Yani biz özümüzge tüs kıyafet söylep alalmayız. Allah Teala bizge tüs kıyafet biri. İkincisi anın hulqı diye. Üçüncüsü anın rizqi. Hem de dördüncüsü anın bu dünyada yaşaytıran ömrünün uzunluğudur diye. Tağı da getirile Abu Umama'dan haber edilir, rivayet edilir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etti. Dürüstlükte Cibril miye şunu kumulüme vahiy getirdi. Bir kimde ölmez bu dünyada özünün vakiti jitmeyince. Hem de bir kimde bu dünyadan gitmez özünün rizqini alıp bitmeyince diye. Yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy ettirip indirdi Cibril aleyhi ve sellem. Bu dünyada bir kimde bu dünyadan gitmey, özünün vakiti jitmeyince, hem de bu dünyadan birisi de vafat bulup gitmey, özünün rizqini alıp bitmeyince. Her bir kişiye bu tağayinlep bulungan.
Шуңа күрә дә без ризыкларыбызны дөрес юл белән, халал юл белән табырга тиешлебез. Кайбер вакытында кешегә ризык килмәй торса, кайгырмасын. Ул ризыгы аның бер кашан килә. Кайбер кеше ашыктыра бит, менә тизрәк байысы килә, тизрәк хәлле буласы килә, калган кешедән калашысы килми, кебек шуның шикелле алга чабырга тора, ашыкмагыз ди. Ул ризыгы сезгә килмәчә, сез беркемез дә бу дөньядан китмәячәксез. Һәрбер кешегә ул ризыклы, тиешле булган ризыгы килә. Кайбер кешеләр хәтта шушы ризык дип нәрсәки харамнарга бата башлыйлар. Аллаһ Тәгаләгә явызлык эшли башлыйлар. Белегез, Аллаһ Тәгаләгә итагать итү белән халал ризык килә. Аллаһ Тәгалә итагать итү белән генә. Беренчедән инде менә шушы ризык дигән әйбернең аз гына мәгънәсен әйтеп китәйек. Нәрсәки ул ризык? Кайбер кеше бәлки аны белмәскә. Безнең ризык дигән әйбер кайбер вакытында эчкән суыбыз, ашаган ризык кына дип уйлыйбыз. Шулай бит, ашаган ашамлыклар дип кына уйлыйбыз. Юк, ризык дигән әйбернең мәгънәсен караган вакытларыбызда шәригать ягыннан да, тел ягыннан да ул бер. Ризык аның күпчелек вакытында әл-арзак дип әйтелә. Бу бүтән нигъмәт Аллаһ Тәгалә тарафыннан кешегә бирелгән. Бу дөньяда да, ахиратта да. Карагыз, бүтән барча нигъмәт Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән кешегә бу дөньяда да, ахиратта да. Әлбәттә, ул ризык дигән әйбер һәр вакытта эшләп кенә алына торган әйбер түгел. Кайбер вакытында кешегә эшләмәгәннән дә ризык килә. Мәсәлән, яңа туган бала эшлиме әле? Юк, әнкәсе, әнисе, аны нәрсәки сөтен имезә, әтисе аннан алып кайтып ризык тагы ашаталар, киендерәләр, үстерәләр, анарга кирәкле әйберне әтиләре, әниләре артыннан бирелә. Ул әле бала беркем дә эшләми, шулай бит. Һәм дә башка вакытта да мөмкин кешеләргә ул ризыгы эшләмичә дә, хәтта хәрәкәт итмичә дә килергә. Бер хадистә Халид ибн Адидан радиллаһу тәгалә анһу хәбәр ителә, риваят ителә, Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр бер сезгә кардәшегез бернинди изге әйбер бирсә, бернинди сезнең сорауыгыз анардан әйбер сорамадыгыз, ул сезгә фақат үзе теләп бирсә, аны кире какмагыз ди, дөреслекдә бу сезгә ризыкны Аллаһ Тәгалә бирергә теләде" ди. Кайыр вакытны син көтмәсең, әмма сиңа кардәшең китерә дә, менә сиңа бер кием, яки бер ишемлек, яки бер азык, яки бер ризык, яки нендер сиңа кирәкле булган әйбер. Шуны китерә дә бүләк итә. Син бит моны эшләп алмадың, нендер хәрәкәт итмәдең, син аңардан сорамадың, миңа бирегез, мин мохтаҗ, моны кирәк дип әйтмәдең, әмма китереп биргән мөмкин. Алыгыз ди, Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтә. Ул сезгә Аллаһ Тәгалә шушы кардәшегез белән ризыкны җибәрде ди. Шейх Усеймин рахимуллаһ тәгалә әйтә, ризык ике төрле була ди. Ризык ике төрле була. Берсе ул безнең менә шушы тәннәребезне, җаннарыбызны тота торган. Менә бу дөньяда яшәр өчен кирәкле булган ризыклар. Икенче төрле ризыгыбыз ул дин ягыннан. Ризык, дин дисәк тә, ул да ризык булып тора. Дин, шәригать хөкемнәре алда безгә ризык булып тора. Шуңа күрә дә ризык ике төрле. Берсе динне саклар өчен бирелә торган әйбер, икенчесе безнең нәрсәки тәннәребезне саклый торган әйбер. Шуңа күрә дә урысча әйткәндә материальный, духовный дигән сүз белән киләбез. Ягъни ике төрле ризыгыбыз бар. Дин ягыннан ризыгыбыз ул нәрсәки? Ул гыйлем. Менә дин гыйлемен өйрәнәбез. Җомга көнне килдек, бер җомгада бер әйбер ишетәбез, икенче җомгада икенче әйбер ишетәбез. Дәрескә йөри башладык, дәрестә дә безнең нәрсәки гыйлемебез арта. Бу гыйлемебез безнең нәрсәки булып тора? Дин ягыннан безнең ризыгыбыз. Һәм дә кыямәт көнендә, хәтта теге дөньяда да алачык әйберләребез, әҗерләребез, савапларыбыз ул да ризык булып тора. Чөнки Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ман ю'мин биллаһи ва я'мал салихан юдхилху джаннатин тажри мин тахтиха анхару халидина фиха абада qad ahsanallahu lahu rizqan." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй иман китергән кешеләр һәм изге гамәл кылган кешеләрне Аллаһ Тәгалә җәннәткә кертер, асларыннан елга ага торган җәннәткә. Һәм дә алар мәңге анда калырлар. Һәм дә менә аларга шушы нинди күркәм ризыктыр ди. Нинди күркәм ризыктыр дип әйтә. Хәтта җәннәттә адәм баласына нәрсә булып тора? Ризык була. Әлбәттә, бу дөньяда яшәгән вакытларыбызда ризык ике төрле тагы да бүленә. Менә хәтта үзебезнең матди тәнебезне тота торган ризык ике төрле. Берсе халал, икенчесе харам. Халал дигәне рөхсәт ителгәне, харам дигәне тыелганы булып торадыр. Әлбәттә, харам булган Аллаһ Тәгалә үзе Кур'ан-ы Кәримдә һәм Пәйгамбәребезнең сөннәтендә тыйган әйберләр. Алар үзенең төп ягыннан харам. Мәсәлән, дуңгыз ите мусульманнарга харам, кан харам,
үлгән малларның итләре харам, бисмилләһсез суелган итләр харам. Шулай бит, основасында исерткеч эчемлекләр, төрле әйберләр алар төбеннән үк харам булып тора. Икенче, харам юл белән табылган маллар. Мәсәлән, кемдер алдата, кемдер урлаша, кемдер кешенең әйберсен талап ала, менә булар тоже харам булып тора. Хәтта халал әйберең белән харамны да алып булар, шулай ук харам як белән үзеңә ниндидер малны табырга була. Халал харам кәсеп тә була, харам кәсеп булып торадыр. Аллаһ субхanahu ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва ман кана ю'мину биллаһи вал йаумил ахир, ваттақиллаһа яжгал лаху махраҗан." Кем Аллаһ Таалагә ышанса, һәм ахират көненә ышанса, һәм Аллаһ Тааладан тиешле рәвешчә курыкса, Аллаһ Таала әлбәттә анырга чыгу урынын бирер авыр хәлләреннән. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб, ва ман ятаваккал ала Аллаһи фа хуа хасбуh. Һәм Аллаһ Таала аларга ризыкны бирер көтмәгән урыннарыннан ди. Чөнки алар Аллаһ Таала тәвәккәл кылсалар, Аллаһ Таала аларга җитүчедер ди. Тагы да Аллаһ Таала әйтә: "Инналлаһа балигул амрихи кад жа'ала Аллаһу ликулли шайин кадра." Аллаһ Таала үзенең хөкемен ахырга хәтлем җиткерә. Ягъни Аллаһ Таала үзенең бер кешеләргә тиешле булган тагдирда булган әйберен тиешле рәвешчә җиткереп бетерә, урынлаштырадыр. Шуңа күрә дә ул Аллаһ Раббыбыз Ар-Разак. Ар-Разак дигән сүз ул безгә ризыкны бирүче. Аңардан башка беркемдә ризыкны бирми. Ул үзенең хикмәте белән ризыкны бирә, һәм үзенең мәрхәмәтлеге белән безгә ризыкны бирәдер. Аллаһ субхanahu ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва хуаллази жа'ала лакумул арда залуlan фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқихи ва илейхин нушур." Ул Аллаһ Таала сезгә җирне буйсындырды. Җирдән йөрегез, үзегезгә тиешле булган ризыкларыгызны шуннан алыгыз, һәм дә кыямәт көнендә сез миңа тергезелгән килеш кайтырсыз ди. Шуңа күрә дә без белергә тиешлебез, ризыкларны ни рәвешле алып була, ни рәвешле аны табып була, ни рәвешле аны хәтта арттырып була. Беренчедән ризыкны алыр өчен әлбәттә кәсеп итәргә кирәк. Һәрбер кешегә хәрәкәт кирәк, эшләү кирәк. Эшләмәйчә мусульман кеше ялкау кеше булып, эшсез генә төбә тактасына карап ята торган кеше булырга тиешле түгел. Мусульман кеше нинди дә булса хәрәкәт, нинди дә булса эш, нинди дә булса һөнәр алырга тиешледер. Шуңа күрә дә мусульман кешеләргә әлбәттә бу эш тиешледер. Әлбәттә урынын куйырга кирәк эшнең дә. Эшнең урыны кашан булырга тиеш? Безне Аллаһ Таала ни өчен бар итте, шуны онытмыйчы. Безне Аллаһ Таала үзенә гыйбадат кылсыннар өчен бар итте. Без Аллаһ Таала гыйбадат кылырга тиешлебез. Соңындан мохтаҗлыгыбыз булган вакытында, буш вакытларыбыз булган вакытында дөнья кәсебе белән мәшгуль булырга тиешле. Бездән ничек? Киресенчә, шулай бит. Әле менә буш вакыт булды, әле намаз укып алырга кирәк. Бит. Әле буш вакыт булды, инде дини китап алырга кирәк. Без ягъни дөньядан буш булган вакытта гына дин белән шөгыльләнәбез. Ничек булырга тиешле? Гыйбадаттан буш булган вакытыңда яки дөньяда мохтаҗлыгың килгән вакытта гына син эш белән шөгыльләнергә тиешлесең. Шуңа күрә дә без һәрбер әйберсенең урынына, тиешле урынына куярга тиешлебез. Аллаһның илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Тагы да бер сәбәп безнең әлбәттә ризыкларыбызны артыр өчен ул туганлык араларын булдыру. Үзебезнең әти-әниләребез белән яхшы мөгамәләдә булу, туганнар белән яхшы мөгамәләдә булу, ягъни барлык теге үзебезнең нәсел нисапларыбызны белү әлбәттә монарга тиешлебез, чөнки Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва ман сарруху ан ябсута лаху ризқих ва ан яс'алуху фил асарихи фаюсаллу рахимма." Кемдә кем аның алдында ризыгы артканны теләсә, һәм дә гомерен узаюын теләсә, ул вакытында туганлык араларын ныклы тутсын ди. Туганлык араларын ныклы тоту нәрсә икәнен аңлата. Ул әлбәттә аларны һәр вакыт аларның кәреп хәлләрен белү. Икенче яктан аларга изге эшләрендә ярдәм итү. Киңәшең белән, малың белән аларга ярдәм итәргә тиешле хәрәмнәрдән тыелган хәлләрдә. Кайбер вакытында бер кеше әйтә: "Мен ди туганнар туйга чакырды, барыргамы, юкмы?" ди. Мен әйтәм: "Юк, конечно, не барырга. Не бит туганлык араларын үзергә ярамый. Мен әйтәм, анда баргач син харам ризык кырында утырасың, харам эшләр кырында эшләйсең, ул әлбәттә туганлык арасын булдыру түгел харам эш эшләгән вакытта. Шулай бит. Шуңа күрә дә без харам эшләргә катнашмыйча туганлык араларын нәрсә эшләргә тигезләргә тиешлебез."
Тағы да бір сәбәп безнең ризыкларыбызны арттыру. Ул садака бирү. Кайбер вакытында кеше садака бирсә малы кәме дип уйлый. Әмма Аллаһ Тәгалә алай түгел. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә дә әйтә: "Ва ма анфaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin." Сез нәрсәкә генә үзләрегезнең малларыгыздан нафак кылмасагыз да, шул вакытында Аллаһ Тәгалә сезгә ризыкларыгызны арттырып кайтарыр. Ягъни бер кеше садака итеп яки кемгәдер ярдәм итеп акча яки мал биргән булса, ул маллары Аллаһ Тәгалә анарга кире үзенә кайтарачак. Ягъни Аллаһ Тәгалә садакага яки изгилеккә киткән малларны кайтара. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Я ибн Адама анфиqu алейк." Ягъни эй адам баласы, син ди нафак кыл, нафак ягъни кешеләргә ярдәм ит, садака бир, мин сиңа үзеңнең мохтаҗлыгыңны каплар өчен мин сиңа үзем нафак итермен ди, ягъни сине карармын ди. Әлбәттә, без онытырга тиешле иң мөһим әйбер ул фарыз гамәлләрне үтәү дә ризыкның артуына сәбәпле. Фарыз гамәлләрне үтәү ул халал ризыгын килүенә сәбәп булып торадыр. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Вамру ахлака бис-салати вастабир галейха ла нас'алука ризкан нахну нарзукука вал акибату лит-тaqва." Үзеңнең гаиләңә намаз укырга куш ди. Һәм дә сабырлык ит бу эштә ди. Дөреслектә, әлбәттә, без сезнән ризыкны сорамыйбыз, без үзебез сиңа ризыкны бирүчебез ди. Дөреслектә, тaqва булган кешеләргә хәерле нәтиҗәдер ди. Тaqва булган кешеләргә хәерле нәтиҗә. Карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә, үзең дә намаз укы, гаиләңә дә намаз укырга куш ди. Шул вакытында сабырлык белән эшлә бу эшне. Шул вакытында, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә бездән ризык сорыймы? Без Аллаһ Тәгалә бернинди ризык та бирә алмыйбыз. Безнең кулларыбызда бер нәрсә дә юк. Аллаһ Тәгалә безгә үзе ризыкны бирүче. Һәм дә әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең каршысына тaqва булсак, ул безгә хәерле нәтиҗәләрне бирә. Тагы да Аллаһның илчесе Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Я ибн Адама, тафарруг ли гибадати амлан садрака галал вал асадду фақрик. Ve illem tef'al melese sadrike şugulen ve lem esedde fakrik." Allah'ın Tağala üze eyte bizge: "Ey adam bağları, üzüngni gibedet kılırga azat it. Dürüsükte min seni көңіліңні tutırımın baylık bilen di. Hem de seni muhtaçlıktan kutkarımın di. Eğer de indi sen şunu işlemesen, ol vakitinde min senin көңіліңні di muhtaçlık bilen her vakit nendedir zabotu bilen tutırımın, sen şul muhtaçlıktan bir kaşanda çığa almazsın di. Tağı da bir sebep bizden baylıklarımız arttığı için hac gumr kılığız di. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kim yeşkına hac işlese hem umrani işlese Allah Teala'nı fakirlikten hem günahlardan azat etirdi. Bugün günde kayber kişiler ite qarali bunu di. Әлі атнасайын хажға ереді, әлі атнасайын ғұмырға ереді, қайын ақша таба екен бұл дей. Шылай деп етілер бет. Қайын бұл мал таба екен. Міне хажға әлігіне барып қайтқаны, әлі ғұмырға кетті. Білегіз, Аллахы Тағала кем хаж ғұмырыны қыла, аны фақирліктен азат етті. Аны фақирліктен құтқара. Тағы да Пейғамбарыбыз Мұхаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллямге кетірілген бір хадисте, Пейғамбарыбыз Мұхаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям еті: Kimge de bu dünyanın en birinci urunda anın kaygısı bulsaydı, Allah Teala anın işlerini bozukka salırdı. Ol her vakit gözünde anın fakirlik bulup dururdu, fakirlikten korkurdu. Hem de bu dünyadan bir nersende artığın almazdı, biz anırga yazıp koygandan başkadı. Eğer de indi kimnin de uyudu ahiret günü bulsa, tüge dünyada hallerimiz yengil bulsa, şunda niyet bilen yaşasaydı, ol vakitinde Allah Teala'nın bu dünyadaki hallerini de işlerini de düzeltir, hem de көңіліне baylık hissi salırdı, hem de ol vakitinde bu dünya anırga meskarelegen halde gelirdi. Allah Rabbimiz barşalarımızga da şu niyetlerimizni kabullardan kılıp rızıklarımızın dürüst yollar bilen alırga nasip eylesin. Barakallahu li ve lekum vel Kur'anil gazim ve nafa'na bima fihi beyanel zikril hakim ve aqulu qawlu hazza estağfirullah li ve lekum.